We'll be looking from verse 1 to 22, whole chapter of Genesis chapter 6. 오늘 여러분 창세기 6장으로 가도록 하겠습니다. 창세기 6장으로 가시면 1절부터 22절까지의 말씀이 있는데요. 오늘 이 노아에 관한 이야기에서 시작을 하도록 하겠습니다. 여러분 그래서 창세기 6장을 봐주시고요. 그리고 창세기를 펴셨으면 저를 보시면 됩니다. 저를 봐주시고요. 네, 반갑습니다, 여러분. While we are studying through the book of Exodus, today I want to digress a little bit, taking you back about 600 to 800 years from the birth of our hero Moses. In there, you will immediately be able to notice that our world is chaotic, filled with all kinds of sin, boasting, disorder, and immorality. 우리가 지금까지 출애굽기에서 공부를 하고 있습니다. 저와 여러분이 출애굽을 하고 있는 과정이라고 생각을 하시면 됩니다. 그런데 오늘은요, 모세가 태어나기 약 600년에서 800년 전 이전으로 돌아가기로 합니다. 모세와 관련이 있기 때문에 돌아가는 겁니다. 그래서 약 800년 전 뒤로 돌아가면은 누구를 만나게 되느냐, 아주 스페셜한 사람을 만나게 되는데 그게 바로 노아입니다. 근데 노아의 세상에 대해서 알 필요가 있어요. 노아가 살고 있는 세상이 어떠한 세상이냐? 이 600년, 800년을 돌아가자마자 여러분이 제일 먼저 보게 될 것이 무엇이냐면은 이 세상이 온통 죄악과 혼돈으로 뒤덮여 있는 것을 여러분들이 바로 보시게 될 겁니다. 그래서 이 세상이 완전한 혼돈 속에 지금 갇혀 있는 세상이에요. Let me even describe to you how it is like. According to Genesis 6, 5 to 7 and 11 and 12, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was also evil continually. And it repented the Lord that he hath made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and creeping things, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. And verses 11 and 12, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. All flesh had corrupted his way upon the earth. 여러분들께서 창세기 6장에 보면은 지금 상황이 어떠한 상황인지 보실 수가 있는데요. 창세기 6장에서 뭐라고 얘기를 하고 있느냐? 이 노아의 세계는요, 여호와께서 사람이 죄악의 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악함을 보시고 땅 위에 사람을 지으셨음을 한탄하사라고 얘기합니다. 마음에 하나님께서 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 이 지면에서 내가 싹 쓸어 버리겠노라 라고 이야기하시며, 그때 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 이 땅에 가득한지라 하나님이 보신즉 땅이 부패하였으니 이는 땅에 서 있는 모든 혈육 있는 자의 행위가 부패함이더라 라고 이야기를 합니다. 이러한 세상이었습니다. In other words, the world was a lot like today. Doesn't it seem hopeless to you? It surely seems that way to me. However, even amid all corruption and violence, you find peace, joy, somehow, and righteousness. 여러분, 지금 노아의 세상이 우리의 세상과 많이 다르지 않다는 걸 알 수가 있습니다. 우리의 세상처럼 굉장히 혼돈되어 있고요. 많은 사람들이 자기만 살 것을 궁리하는 세상입니다. 많은 사람들이 남을 걱정할 때가 아니라 이제는 나만을 생각해야 될 때라고 생각을 하고, 그러다 보니까 더 많은 죄악들이 어려움에 어려움을 더하고 있는 그러한 세상이라는 거예요. 그런데도 놀랍게요, 이 세상 속에서도 우리가 무엇을 발견하냐? 희망이라는 걸 발견합니다. 이렇게 어려운
어려운 세상 속에서도 평화라는 걸 발견한다는 겁니다. 이러한 어렵고 혼돈한 세상 속에서도 질서라고 하는 것을 발견하게 된다라는 것입니다. We seem to find this kind of peace, joy, and righteousness in an odd place. In a very odd place, like where we are right now. From a person seemingly very ordinary that was also a lot like many of us. Not only that, he was 500 years old. 여러분, 희망과 평화와 의로움이라는 것을 누구에게 발견하게 되느냐? 우리가 기대하지 않은 사람에게서 발견하게 된다는 겁니다. 우리가 전혀 바라보거나 찾지 않은 곳에서 발견하게 된다는 겁니다. 그리고 그 사람의 나이도 많은데 그 사람의 나이가 500살이나 되었다라고 얘기를 합니다. 그 사람이 나이가 500살이나 되었다고 하는데 6장 8절에서 나오는 말씀인데요. Genesis 6 and 8 it says, But Noah found grace in the eyes of the Lord 라고 얘기하고 있습니다. 5장 8절에 보면은 6장 8절에 보면 뭐라고 얘기하고 있느냐? 노아가 여호와께 은혜를 입었더라 라고 이야기를 하고 있습니다. 은혜를 입은 노아를 발견하게 된다라는 거예요. 노아가 500살이나 되는데 그를 통해 우리가 희망이라는 걸 발견하게 된다라는 겁니다. Even more surprisingly, the meaning of his name, Noah, is peace, joy, and comfort. 우리가 이것을 왜 그에게서 희망을 발견하게 되느냐? 놀라운 것은요. 노아라고 이름하는 우리가 부를 때도 굉장히 마음에 평안함이 있는 이 노아라는 그 이름의 뜻이 무엇이냐? 바로 희망이라는 뜻을 가지고 있습니다. 바로 평화라는 뜻을 가지고 있어요. 바로 여기서 얘기한 평안, 안위라는 그러한 뜻을 가지고 있는 게 노아라는 이름입니다. 온 세상이 지금 죄악으로 더덮여 있고 모든 사람들이 자기의 살 궁리만 하고 있으며 모든 사람들이 죄악으로 물들어 있는 그 세상 속에 노아라고 하는 그 희망을, 그 평화를 발견할 수가 있다라는 겁니다. 6:13 And God said unto Noah 라고 이야기를 합니다. I have to stop right here. Let me stop right here. 6장 13절에 보면 뭐라고 그러냐면 하나님께서 이 노아에게 말씀하시되 라고 이야기를 합니다. 하나님께서 노아에게 말씀하시되 When I was reading this part, I became so curious. How would God speak to Noah? Or how could Noah listen to God speaking to him? Don't you wonder how this conversation happened? 여러분 이 장면을 읽으면서 저와 같이 똑같은 걸 여러분 궁금해 하실 수 있다고 생각을 합니다. 뭘 궁금했냐? 이 혼돈이 가득한 이 세상 속에 노아는 어떻게 하나님의 음성을 들었을까라는 겁니다. 어떻게 하나님은 노아에게 말씀하셨을까라는 거예요. 어떻게 하나님과 노아는 둘이 대화를 할 수 있었을까라는 것이 굉장히 궁금해졌습니다. Think about it. Now you are about to do something very crazy that even your best buddies will laugh at you. You will be immediately become a mockery to your neighbors. You will be banned from your family gatherings and your country club will no longer endorse your membership. Why? Because you are telling people God told you to build an ark on a dry ground. 여러분 생각해 보십시오. 이 상황이 어떤 상황이냐? 둘이 대화를 했다라고 하는데 하나님이 노아에게 말씀을 하셨다고 그럽니다. 근데 이게 우리가 확실해야 돼요. 오늘 하나님이 이 메시지를 통해 여러분들에게 무엇인가를 말씀하고 있다면은 그러면 내가 그게 하나님의 음성인지 어떻게 깨달을 수 있다는 거예요. 내가 그게 어떻게 하나님의 음성인지 어떻게 확신할 수 있느냐는 거예요. 그거를 확신하지 못하면 안 됩니다. 왜냐? 지금 노아가 하려는 일은요. 굉장히 크레이지한 일이에요. 굉장히 상상할 수 없는 일입니다. 왜냐? 그가 하려고 하는 일은 모든 사람들이 그를 비웃을 일이기 때문입니다.
그의 가족들도 그에 대해서 비웃을 거예요. 그의 친구들, 가장 절친한 친구들도 그를 조롱하고 놀릴 거기 때문입니다. 그가 어떠한 클럽에 소속되어 있거나 친목회가 있다라고 하면 그거에서 더 이상 노아를 환영하지 않을 것이기 때문입니다. 그게 뭐냐? 노아가 무엇을 들었느냐? 여러분과 제가 오늘 무엇을 들을 수 있느냐? 이 혼돈이 가득한 세상 속에 하나님께서 나에게 말씀하시되 지금 너는 아크라고 하는 방주를 지으라고 얘기했다라는 겁니다. 이 마른 진짜 청천벽력 같은 얘기요. 마른 땅에다가 어마어마한 거대한 방주, 배라고 하는 것을 하나님이 지으라고 나에게 이야기를 하셨다라는 거예요. 그걸 어떻게 확신하지 않으면 할 수 있겠어요? 하나님이 어떻게 말씀하셨을까요? 노아는 어떻게 그거를 확신 있게 들을 수 있었을까요? People say Noah took 120 years, probably at least 120 years to build an ark. We don't know how long he took. He spent time to build an ark, but it took a lot of time. We can imagine that because the ark itself was 153 meters long. Just the length itself is 150 meters, 153 meters. 여러분 생각해 보시죠. 노아가 지금 지으려고 하는 그 방주는요. 길이만 하더라도 153m나 되는 길입니다. 어마어마한 길이의 방주예요. 근데 그 길이를 무슨 확신을 가지고 노아가 지었겠느냐라는 거예요. 어떠한 확신을 가지고요. 지금 이러한 혼돈한 세상 속에서 말입니다. As a matter of fact, let me even tell you something even more surprising. What is rain? Has anybody ever seen what rain is? Rain. Has anyone known what flood is? By the way, what can anybody tell us what an ark is? What do you mean, Noah, that the earth will be destroyed from flood which caused by rain and your ark is the only hope? I bet Noah cannot answer because neither he has seen rain nor knows what flood is. 여러분 더욱더 놀라운 얘기는요. 방주만이 아닙니다. 여러분들이 창세기 6장을 읽으면서 놀라셔야 되는 내용은 뭐냐? 창세기 6장까지요. 비라는 게 나온 적이 없어요. 단 한 번도요. 도대체 비가 뭐예요? 비가 뭡니까? 비가 뭐예요? 노아의 입장에 생각을 해보세요, 여러분. 저와 여러분이 오늘 하나님의 음성을 듣기 위해 이 자리에 있습니다. 하나님의 음성을 듣기 위해 이 자리에 있는 거예요. 그래서 예배를 나온 거예요. 근데 비가 올 거라고요? 비가 뭔데? 비가 뭔데? 홍수가 날 거라고? 홍수가 나서 땅이 다 덮인다고? 홍수가 뭘까? 비라는 게 뭔지 모르겠는데 홍수는 또 뭘까? 왜? 홍수를 한 번도 본 적이 없어요. 홍수란 거 하나님이 뭐라고 설명해 준 적이 없습니다. 그것뿐만이 아니에요. 방주도 뭔지 모른다니까요. 근데 이 모든 것을 다 통해서 해야 되는데, 그런데 이 방주라는 거, 내가 뭔지도 모르는 이 방주, 짓는 방법만 알려졌지 뭔지도 모르는 그 방주가 유일한 희망이라고 생각하는 거예요. 노아는 아무것도 모릅니다. 노아는 비가 뭔지도, 플러드가 뭔지도, 홍수가 뭔지도, 아크가 뭔지도요. In other words, there is an extremely good chance that Noah does not understand Lord's command. 여러분 생각해 보시오. 여기에 놀라운 게 뭐냐면요. 이 창세기 6장을 이해하는 핵심이 뭐냐면, 노아는요, 아주 우리가 논리적으로 생각해 본다면 노아의 머릿속에는요, 비가 뭔지도, 홍수가 뭔지도, 방주가 뭔지도 모를 수도 있어요, 여러분. 이게 지금 노아의 상황입니다. But he chose to obey it anyway. 우리가 노아를 이야기할 때요, 노아가 순종의 아이콘입니다. 왜 순종의 아이콘이냐? 이 모든 내용이 뭔지 모르는데 노아는 일을 시작을 했어요. 망치와 못을 집어드는 게 노아라는 거예요. 그래서
노아가 순종의 아이콘이 되는 겁니다. Brothers and sisters, let me ask you, what do you see around? What do you see? What do you see around? Isn't this world filled with corruption and violence? Isn't this world filled with unrighteousness and immorality? And worst of all, isn't our world filled with unbelief and disobedience to God? 여러분, 지금 우리가 사는 세상과 노아의 세상을 비교해 보시죠. 지금 다를 게 아무것도 없습니다. 노아에 사는 세상도 혼돈이 있었고, 노아에 사는 세상도 그 바이러스, 그 폭력이 난무했던 시대였어요. 노아가 사는 세상도 모든 것이 의롭지 못한 세상이었어요. 불의한 세상이었으며 죄악이 가득한 세상이었습니다. 그리고 그것뿐만 아니라 노아가 사는 세상에서도 하나님을 믿고 의지하는 사람이 단 한 명도 없던 그러한 시대였다라는 겁니다. 하나님을 찾고 하나님을 내가 섬기겠노라 라고 이야기하는 사람들이 없었던 그러한 세상이었다라는 거예요. Then now I can answer how Noah communicated with God, how Noah and you and I can listen with confidence that it was the Lord who told him to build an ark, because Noah felt God's tears in his mind, because Noah could see God's tears running down in his soul, and Noah could hear the sound of the sorrow. Not only that, people are turning against God. Noah could see all that, and he felt God's sorrow in his soul and his mind. That's how God communicated with Noah and how he is communicating with you and I today. 여러분, 하나님이 노아에게 어떻게 대화를 하는지 우리 궁금했다라고 했죠. 근데요, 노아는 하나님의 음성을 너무나 클리어하게 들을 수밖에 없었다라는 겁니다. 왜냐? 나만 하나님을 섬기고 있어요. 누구도 하나님을 섬기지 않아요. 다들 자기의 좋은 대로 살아가고 있는 세상이에요. 하나님의 이름을 얘기할지언정 진정으로 하나님을 섬기는 사람은 없는 그러한 세상에 노아가 살아가고 있다는 겁니다. 그러면서 노아의 마음속에 무엇을 느꼈느냐? 하나님의 슬픔을 노아가 느꼈다는 거예요. 하나님의 아픔을 노아가 느꼈다는 겁니다. 하나님이 이 죄악들을 바라봤을 때 어떠한 심정이셨을까라는 것을 노아는 그거를 깨달았다는, 그게 노아가 하나님의 음성을 들을 수 있었던 이유고요. 그게 저와 여러분이 오늘날 하나님이 우리에게 무엇을 바라실 것인가를 우리가 아주 선명하게 들을 수 있는 이유라는 것입니다. 너무나도 선명하게요. What is God's will? 하나님의 뜻이 무엇이냐고요? 우리 맨날 그거 궁금해하잖아요. What is God's will? 하나님의 뜻이 무엇입니까? His will is to believe in Him. 하나님의 뜻은요, 우리가 하나님을 믿는 것입니다. 그게 하나님의 뜻이에요. 무엇을 아직 하려고 하지 마세요. 하나님의 뜻은 우리가 하나님을 믿는 것입니다. But not when you have everything handy for you and everything is comfortable and comprehensive to believe. 그렇지만 우리가 하나님을 믿는다는 것은요, 우리가 믿을 수 있을 때 믿는 게 하나님을 믿는 게 아니에요. 우리가 모든 것을 할 수 있을 때 하는 것은 신앙이 아닙니다. 우리가 모든 것이 갖춰져 있고 모든 지식이 있으며 모든 것을 깨달아 하나님의 주신 은혜로 모든 것을 나아갈 수 있을 때 믿는 것은 진정한 믿음이라고 할 수 없다라는 것입니다. But to believe when you can't. 우리가 믿는다라는 것은요, 우리가 믿을 수 없을 때도 믿는 거예요. 많은 사람들이 요즘 뭐라고 하는 줄 아세요, 여러분? 세상을 바라보면서 진짜 하나님이 어디에 있냐고 얘기합니다. 너희의 하나님이 어디에 있느냐? 이렇게 세상이 어지러운데 너희의 하나님은 지금 어디 있느냐? 제가 어디에 있는지 대답할까요? 저와 여러분에게 있잖아요. 저와 여러분에게 있잖아요. 우리가 하나님을 이렇게 믿고 이 와중에도 나와서 예배도 하나님을 사랑한다라는 거, 이게 하나님의 살아계신 증거입니다. 이게 하나님의 살아계신 증거예요. You do not know what is flood. 여러분, 홍수가 뭔지 아세요? 홍수를 한 번도 본 적이 없는데요.
You have never seen any water dripping from the sky. 여러분, 비라는 게 뭔지 아세요? 비를 한 번도 우린 본 적이 없어요. 노아는 비가 뭔지 본 적이 없어요. You probably never built even a small canoe. 노아가 어떤 사람인지 어떻게 알겠어요? 바다에 생활하는 사람이 아니라면 노아는 조그만 카누, 조그만 조각배 하나 지어보지 못했을 수 있습니다. 우리도 마찬가지예요. Even then, you and I choose to follow what God tells you to do. And this is to believe. 우리가 그런데도 불구하고 하나님을 믿겠다라고 얘기하는 거, 그게 바로 신앙이라, 그게 바로 믿음이라, 그게 바로 하나님 기뻐하시는 거라는 거예요. 할 수가 없는데 하는 겁니다. 본 적이 없는데 우리가 보는 것처럼 믿는 것이 진짜 믿음이라는 거, 이렇게 믿어야 하나님을 기쁘게 할 수 있다라는 겁니다. 우리가 여러분 무엇으로 하나님을 기쁘시게 해드리겠어요? Can we give big enough gift so he will be surprised? 우리가 하나님께 정말 큰 선물을 드릴 수 있을까요? Can we ever give any dedication that he will be so satisfied? 우리가 언제 최대한의 헌신으로 우리의 목숨을 드린 듯 하나님께 만족을 드릴 수 있을까요? I don't think we can. 저는 우리가 그럴 수 없다고 생각합니다. What we can do is to believe when we cannot believe. 여러분, 우리가 해야 되는 건요, 하나님을 믿는 거예요. 하나님을 믿는 거예요. 우리 하나님은 너무나 좋으신 분이에요. 그 하나님을 우리가 뜨겁게 믿는 거예요. 뜨겁게 사랑하는 거예요. 진짜 그거예요. 사랑하는 성도 여러분, even then when you choose to follow what God tells you to do, that is belief. And whoever has that kind of belief is called believer. 만약에 우리가 그러한 믿음을 가지고 있다면 그게 진정한 그리스도인이라고 할 수 있습니다. 그런데 문제는 이거예요. Are you that kind of believer? Am I that kind of believer? 우리가 그럼 진짜 그러한 신앙인인가? 라는 것을 생각해 볼 필요가 있습니다. 제가 두 번째 질문을 드리겠습니다. Here is the second question. If the first question is what is God's will, now we understand what God's will is. Then, what about this? Where is God's calling? 하나님의 부르심이 어디에 있습니까? Where is His calling? 하나님의 부르심이 어디에 있습니까? His calling is to build an ark. 하나님의 부르심은요, 이 방주를 짓는 것입니다. But you are not an expert on building things. And naturally, you do not love the water. 노아와 마찬가지로요. 노아는 어쩌면 아무것도 지어본 적이, 만들어 본 적이 없을지도 몰라요. 그리고 물을 두려워하는 사람이었을 수도 있습니다. But his calling is to do something beyond his ability. 여러분, 이게 굉장히 중요합니다. 그에게 주신 부르심은요, 저와 여러분에게 오늘날 하나님이 주시는 부르심은요, 우리가 할 수 있는 것을 주시는 게 아닙니다. You know why? Because if He calls us to do what we can, His name will not be glorified. 만약에 하나님이 저와 여러분을 오늘 부르셔서 우리가 이미 잘 할 수 있는 것, 이미 우리가 쉽게 해낼 수 있는 것을 우리에게 부르심으로 주신다면 하나님께 돌릴 영광이 어디 있겠습니까? 하지만 하나님이 오늘날 저와 여러분을 부르신다면 우리가 할 수 없는 beyond our ability and capability, He will call us to do so we can give Him all the glory. 우리가 하나님께 돌릴 영광은요, 우리가 할 수 없는 것에서 시작하는 겁니다. 그렇기 때문에 여러분 두려워하실 필요가 없어요. Remember, Noah is not 50 years old. He is now at least 500 years old. 노아는요, 여러분 15살이 아니에요. 노아는 50세가 아닙니다.
노아는 500살을 먹은 노인이었습니다. He has a family issue as well. 노아에게는요, 가정 불화라는 가정 문제도 있었습니다. 여러분 어떤 문제였느냐? He has 3 sons and one of them does not even respect him. 그에게 아들 셋이 있는데 그 중에 하나는 아버지를 존중하지도 않는 그러한 아들이었다라는 걸 나중에 우리가 알게 됩니다. 이러한 가정 문제까지도 있었어요. What would you do? What would you do? 우리라면 무엇을 하겠습니까? Noah could have said, God, please wait. Let me take care of this issue first, and then I will do it. 우리라면 이렇게 할 수 있어요. 하나님, 우리가 먼저 우리 집안의 문제를 먼저 해결하겠습니다. 내 아들의 문제를 먼저 해결하겠습니다. 그리고 let me follow you라고 얘기할 수도 있습니다. 하지만 obedience라는 것은 그렇지 않다는 거예요. Let me read verse 22. Let me read verse 22. 6:22. Thus did Noah according to all that God had commanded him. 22절에 보면 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라 라고 얘기하고 있습니다. And normally I would stop my sermon right here. And like any good preacher, I would tell you that now you should go and do what Noah did. Just like him, you should be obedient. Just like him, you should go and do something amazing. But today I want to tell you something different, a hidden secret about Genesis 6. 여러분, 제가 보통 때 같으면은요, 사실은요, 어떠한 다른 훌륭한 목사님들처럼 여기에서 설교를 마쳤을 수 있어요. 여기에 설교를 마치고 여러분들에게 이런 도전을 하겠죠. 여러분, 가서 노아처럼 순종하십시오. 가서 노아처럼 위대한 일을 하십시오. 가서 노아처럼 이제 하나님의 일을 시작하십시오. 라고 이야기했을 수 있다는 겁니다. 그런데요, 이 창세기 6장의 핵심은 그게 아니라고 생각을 합니다. Let's read 6:9. Verse 6:9, Genesis 6:9. But these are the generations of Noah. Noah was a just man and a perfect in his generations, and Noah walked with God. 9절에 보면 뭐라고 얘기를 하거든요. 노아에 대해 설명을 할 때 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 라고 얘기하는 게 노아의 설명입니다. 이게 중요한 거예요. Number one, he was a righteous man. He was a righteous man. Am I righteous person? Are you righteous man or woman? 핵심은 이겁니다. 노아는 순종할 수 있었어요. 왜? 그는 의로운 사람이었대잖아요. 우리가 그렇게 의로운 사람입니까? 저와 여러분이 그렇게 의로운 사람일까요? Number two, he was perfect in his generation. Am I perfect in my generation? Are you perfect person in your own generations? 두 번째, 노아에 대해 설명한 노아는 완전한 사람이라고 얘기합니다. 완전한 사람. 저와 여러분이 완전한 사람입니까? 창세기 6장의 핵심은 이거예요. 순종에 대해서 이야기하기 전에 우리가 무엇을 깨달아야 되느냐? 우리는 노아가 아니라는 겁니다. 우리는 완전한 존재가 아니라는 거예요. Number three, that's not all. Number three, he even worked with the Lord. Am I working with the Lord? Are you working with the Lord? Daily, day after day, night after night. 노아는요, 하나님과 함께 거닐었던 사람입니다. 노아는 함께 하나님과 거닐었던 사람이에요. 저와 여러분이 하나님과 함께 매일매일 삶에서 거닐고 있습니까? 아니요. 우리는 연약해요. 우리는 자주 넘어져요. 우린 자주 부서져요. 우리가 결심하고도 하지 못하는 것들도 있어요. 우리도 하고 싶단 말이야. 하기 싫은 게 아니라 그런데도 못하는 게 있어요. 근데 오늘 우리가 여기에서 제가 여러분들에게 우리 스스로 가서 우리 노아처럼 합시다. 가서 우리도 마른 땅에 방주를 지읍시다. 라고 얘기할 수 없는 이유가 여기에 있다는 겁니다. Why? Because we are not Noah.
I am not righteous. I may not be righteous like Noah. I am not perfect. Certainly I may be not working with the Lord day and night. 우리가 노아가 될 수 없는 것은요, 우리가 완벽하지 않기 때문이에요. 우리가 나가서 지금 당장 노아처럼 큰일을 할 수 없다라고 우리가 하나님께 얘기할 수 있는 것은요, 우리가 하나님과 매일매일 걷고 있지 않다라고 이야기할 수 있기 때문입니다. In other words, the hidden agenda of Genesis 6 and why I and you cannot do what Noah did is simply because we are not Noah. 오늘 우리가 이렇게 순종을 배워서 이대로 순종을 하고 싶지만요, 그래도 우리가 못할 것 같다라고 생각하는 이유가 있어요. 거긴 뭐냐? 저와 여러분이 노아만큼 완전하지 못하기 때문입니다. 그렇다면 어디에 희망이 있을까요? To me and to you, brothers and sisters, it is not at all important whether we know what flood is. To us, it doesn't even matter if we have seen the flood, how flood looks like. For you and I, we do not even care how ark looks like. We don't even want to know how rain drips, where rain can drip from the sky. We don't even care. Don't you even dare to ask us about our age, because it makes no difference at all. 우리 여러분 이렇게 생각할 수 있어요. 우리는요, 지금 상황에서요, 우리가 홍수가 뭔지 알든 모르든 중요하지 않습니다. 우리한테는. 우리가 레인, 비가 어떻게 생겼는지 알지 모르는 게 중요하지 않아. 아크를 하나님 방주를 어떻게 지으라고 설명해 줬지만 그거 아는 것도 중요하지 않아. 왜? 우린 노아가 아니니까. 우린 노아가 아니니까. We may be just, but we definitely are not perfect. 우리는 비록 의로운 부분이 있을 수는 있지만 노아만큼 완전한 사람은 아니라는 겁니다. So I asked God what I should do. God, what I should do. So I sincerely asked God what I should do. God, what should I do? Then in my closed eyes, but open mind, God showed me one word very clearly. 제가 그래서 하나님께 기도를 했습니다. 이 말씀을 준비하면서요. 창세기 6장을 바라보면 하나님, 그러면 저는요. 그러면 우리 사랑하는 성도들은요. 우린 노아가 아니에요, 아버지. 우리 어떻게 해야 됩니까? 우리 어떻게 해야 됩니까? 그래서 기도를 했어요. 눈을 감고 기도했어요. 마음은 열어두고 눈을 감고 기도했어요. 하나님께요. 하나님, 무엇을 해야 됩니까? 라고요. 근데 하나님이 제 마음속에 한 단어를 보여주셨습니다. 하나님께서 그 한 단어 보여주셨어요. 그 단어가 뭐냐? It was grace. 그 단어는 뭐냐면 은혜라는 단어였습니다. 은혜라는 단어. So I immediately remembered where I read that word here in chapter 6. So I went back to chapter 6 verse 8. 제가 그래서 그 은혜라는 단어를 보자마자 이 단어를 내가 창세기 6장에서 읽었었지, 9절 바로 전에 있는 거기서 읽었었지, 6장 8절에 보니까 이 단어가 나왔었지 라는 걸 생각했다라는 겁니다. 6장 8절에 보니까 But Noah found grace in the eyes of the Lord 라는 장면이 나오는 거. 6장 8절에 보면 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 라는 장면이 6장 8절에 나온다라는 겁니다. 여러분, do you know what? We may not be just like Noah. We are not perfect like Noah. But there is one thing that we are better than Noah. 우리는요, 여러분, 노아처럼 의롭지 못할 수도 있어요. 저와 여러분은 노아처럼 완전하지 못할 수도 있습니다. 하지만 이 한 가지에 대해서는 우리가 노아보다 훨씬 더 앞서는 게 저와 여러분에게 한 가지 완벽하게 있다는 것을 저는 이 말씀을 통해 깨달을 수가 있었습니다. 그게 뭐냐? Noah did not know Jesus, but we do. 노아는 예수님을 알지 못했어요. 하지만 사랑하는 성도 여러분, 사랑하는 내 형제 자매 여러분, 우리는요 예수님을 압니다.
그리고 예수님이 우리를 아세요. Jesus did not die for Noah, but He died for us. 예수님은 노아를 위해 돌아가시지 않았어요. 그러나 저와 여러분을 위해 십자가에 달리셨다라는 겁니다. Noah found grace in the eyes of the Lord, but God deliberately gave His grace to us, so we do not have to go and search for that grace. 여러분 생각해 보십시오. 노아는요 어떻게 했냐면은 노아는 자기에게 오는 그 은혜를 하나님의 눈에서 찾아야 됐습니다. 노아는요 그 은혜를 얻기 위해 다가갔어야 돼요. 노아를 위해서 예수님은 돌아가시지 않았지만 예수님께서는 저와 여러분을 위해 돌아가셨다라는 겁니다. 그래서 우리는 오늘날 단 한 번도 노아와 같이 절대 우리가 기다릴 필요가 없다는 거예요. 이미 예수님께서 저와 여러분을 위해 십자가에 달려 죽으셔서 우리에게 충만한 은혜를 덮어 주셨기 때문입니다. 그래서 저와 여러분은 다른 것에 있어서는 우리가 부족할지지만 이거 하나만큼은 노아에 뒤지지 않는, 그게 뭐냐? 바로 은혜로 우리가 충만하다라는 거예요. 그리고 그 은혜는 누구도 빼앗아갈 수 없어요. If God loves us so much, so He sent His Son to die for us, there is nothing you and I should be afraid of. There is nothing that we can ever say anything is impossible. There is nothing that stops us doing great, even greater than what Noah did for the Lord and for our generations. 만약에 하나님께서 저와 여러분을 이토록 사랑하신다면, 이토록 사랑하셔서 정말 그 아들을 십자가에 달려 죽게까지 하셨다면 우리는요 아무것도 두려워할 게 없습니다. 저와 여러분은 아무것도 걱정할 게 없어요. 뭘 걱정해? 아무것도 걱정할 게 없어요. 아무것도. 그리고 우리는 노아보다 더 큰 일도 할 수 있어요. 노아보다 훨씬 더 큰 일도. 나는 그걸 믿어요. I challenge you to trust that. 여러분에게 도전하겠습니다. 우리 사랑하는 청년 여러분, 특별히 도전하겠습니다. 그걸 믿을 수 있다면 우리는 위대한 일을 할 수 있어요. 이 세상을 바꿀 수 있습니다. 지금 이 세상의 이 어려움, all the troubles that we experience in the world that we see around us is for His glory. It's an opportunity to reveal His mighty name in the midst of all these troubles. With us who works, God who works with us, because God works with us in us. 여러분, 이 세상에 있는 모든 아픔과 어려움들은요 하나님의 영광을 드러내기 위한 기회일 뿐입니다. 하나님이 위대하시다라는 걸 드러낼 수 있는 기회고요, 저와 여러분이 하나님께 상급을 얻는 기회이며 이 세상이 다시 여호와 하나님께 돌아갈 수 있도록 만드는 절호의 기회라고 저는 믿습니다. Until now, you may have thought you are not Noah. 여러분, 창세기 6장을 읽으면서 지금까지 우리가 생각하기에 그래, 난 노아가 아니야 라고 생각하실 수 있어요. And much less than him 이라고 생각하실 수도 있습니다. 우리는 노아보다 훨씬 못하다고 생각할 수 있어요. 맞아요. 우리는 노아만큼 의롭지 못해요. 노아만큼 우리는 노아만큼 완전한 사람도 아니라고 할 수 있습니다. 그리고 우리는요, 아까 말씀드린 대로요, 하나님과 함께 매일매일 걷는 삶을 살지 않았을 수도 있어요. 그러나 여러분 생각해 보십시오. But from this moment,
because we have Christ, we are much better than Noah. 우리는요, 지금 이 순간부터 그리스도가 우리와 함께 하시기 때문에, 정말 그리스도가 함께 하시기 때문에, 정말 그리스도가 여러분과 저의 안에 있기 때문에 그걸 여러분들이 믿음으로 고백하고 나아간다면 우리는 노아보다 훨씬 더 위대한 사람들입니다. 노아보다 훨씬 더 나은 사람입니다. 노아보다 훨씬 더 위대한 일을 할 수 있어요. 왜? And the Lord entrusts us to do everything that He commands in the Bible as He commands in the Bible. 무슨 얘기냐? 노아에게 하나님이 명하신 것처럼 오늘 하나님께서 저와 여러분에게 성경을 통해 이 위대한 일들을 하라고 명하고 계시다라는 겁니다. I believe I can do that. What I believe? I think I can do it. 저는요, 할 수 있을 것 같아요. 저는요, 할 수 있다고 믿습니다. 여러분은 어떠십니까? And I think I will do great thing, mighty thing for the Lord. 저는요, 하나님을 위해 위대한 일을 하고 싶습니다. 그리고 그 일을 할 것 같아요. 여러분은 어떻습니까? Why don't you join me today? Because we are better than Noah through His grace. 우리에게 하나님의 은혜가 있기 때문에요. 저와 여러분은 염려는 필요 없어요. 이제는 오직 승리만 있는 겁니다. 그런 노아보다 위대한 삶을 살아가시는 귀한 우리 성도님 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복드립니다.